कही सारे आदर्श गृहस्थ सब कही सारे बर्तमान आदर्श गृहस्थ जीवन विषय आम बापा दुर्गाचरण जहाँ देखीचु शिखीचु गोटे लाइन रे से कही दिखती जे कि एते बुझा दरकार नहीं गोटे कहती आदर्श गृहस्थ हूँ कि जे तुम घरे ठाकुर को मुरबी बोली मानिकरी मूल करी मते प्रतिष्ठा मोर संसार कर्मे जेते जहाँ आपण संसार रे आग घरे ठाकुर आसन टे रखिए आपण से मुरबी से मान्य करी प्रणाम करी तांकठू अनुमति नहीं आपण काम करिया जीवे आपणकर जहाँ जो कम करें से ठाकुर आपण पाखे रहीकि सब प्रकार विपदरू आपन रक्षा करेंगे से से कहते प्रेमर संसार प्रतिष्ठा कर एकत्र तुम्हें मूले करी मोते प्रतिष्ठा मोर संसार कर्मे संसार कर्म तुम्हार नुह तुम निर्लिप्त हो कम कर मोर संसारटा हूँ मोर तमर नुह तमें मते रखिकी घरे रखिकी पूजा करिवो मु तमर मुरबी मते सब कथा जना असुविधा सुविधा सब जना मु तम पाखे रहीकि सब विपद रक्षा करी शेषक तमर जो भाव अनुजाई मु तुमको जो भावना अनुजाई मोर गति हम सेटा को व्यवस्था करी सेटा को करूँ आम ये शिखीचु गोटे गोटे लाइन रे से कहती मो घरे ठाकुर टे रख तुम स्त्री पुत्र कन्या जेतिकी तांको भल पाउच मते सेतिकी भल पाओ से कहते गोपी भावटा को बहुत बड़ बोली से ग्रहण करछंती निगम लहर रे बनवाली दास लिखिछंती जुग जुग धरी जोगी गोपी रूपे हेले भोगी जेउ प्रेमे सही प्रेम शिष्य संचारी जप तप आदि गात्र हेला उपलक्ष मात्र गोपी बासना मने देल संचरी सुख पाओ टिकिए मोते अखिल साधन सिद्धि लभ किंचिते आप मोर जेते साधन सजोगी सबू नहीं जा मते टिके सुख पाओ तेणु सुख पाइबाटा कौन ना तुम स्त्री पुत्र कन्या तांको जेतिकी सुख पाउच सेतिकी मते टिके सुख पा मु तुम पाखे रही तुम सब अभाव असुविधा दूर करदेवी मो पर विश्वास ही रख यही पद आम शिखुचु गोटे गोटे पद से बेसी कहते ये तत्व आलोचना भितर से मोटे पसंते ठाकुर कहते तुम तत्व भितर पशि पारनी तेणु तांकु जदि तुम रखिपार तांकु जदि भजना कर से तुम सबू करेंगे सेटा हूँ आदर्श गृहस्थर काम सेटा गोटे हूँ आदर्श गृहस्थ कहले एकमात्र ठाकुर को मुरबी करके तुम घर संसार कर सेटा हूँ निर्लिप्त संसार लिप्त सन्यासी निर्लिप्त गृही निर्लिप्त रहिबे तेणु ठाकुर निर्भर कर गोटे आदर्श गृहस्थ जीवन उपर गोटे मात्र मुझेदेली आउ गोपी भावटा को कहीदेली जो तांको भल पाइबा जिनसटा कहीदेली सुख पाओ टिके मते अखिल साधन सिद्धि लभ किंचित एत साधन करिया कहीं दौड़ुच मते टिके सुख पाओ मुझे से सुख पाइबाटा आमर दुर्गाचरण महांती जे पाठ पढ़ुले जिते बापा आमर आम से कहू नहीं बापा बोलिकी मोर से किंतु से जो पाठ पढ़ुले पुरी रे जिला स्कूल रे तांकु तांकर पीयूसी जड़े अच्छा ना सूर्यमणि देवी बोलिकी से तांकर सबू तत्वावधारक हिसाब से थिले से तत्वावधारक हिसाब से दौले ठाकुर से नीलाचल कुटीर थांती से ठाकुर माने कड़ा निर्देश जे मुझे अच्छी बोली कहीं जमी जानवे ना से तो स्कूल रू पलि आसी घरे बहीपत्र थोई देकर 4टा बेले पलि जाती कुटीर को ठाकुर सागर समुद्र कूल को चली जाती एमती बहुत दिन गला से घरे कहती अपा को समस्त अपा अपा बोली डाकती बापा को पीयूसी से आम समस्त अपा बोली डाकू से केबे कहती जे ठाकुर ये अच्छा मुझे जाऊँगी 4टा बेले कहती ये कहती कहे खेलिया जाऊँगी ना पिलाटा आउ कौन तापर दिने कौन है मु पिला होता है मो अपा पाखे बढ़ी थाए 5 वर्ष होता है मुझे पाखे कोड़े शोई थाए आमर से पुराणा घरे यहाँ पोड़ी जा जो घरटा से शोई मत राति अधे मत कहूँ अरे मु अनु को बापा डाक ना हूँ अनु
ଅନୁକୁ ମୁଁ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେଉଥିଲି, ରହିକିରି ରନ୍ଧାରନ୍ଧି କରୁଥିଲି। ସେତିକିବେଳେ ମୋତେ ଜଣେ ମହାପୁରୁଷ ଆସିକିରି ମୋତେ ସ୍ୱପ୍ନରେ କହୁଛନ୍ତି, ତୁ ପୁରା ସଦ୍ଗୁରୁ ଖୋଜୁଥିଲୁ, ତୋ ସଦ୍ଗୁରୁ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ପୁରୀ ନୀଳାଚଳ କୁଟୀରରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଠିକି ଗଲେ ପାଇବୁ। ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପରେ ତାର ଦିନ ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଅନୁ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ କେଉଁଠି ନୀଳାଚଳ କୁଟୀର ଅଛି କି, ମୋତେ ଟିକେ ନେଇଯାଆନ୍ତୁନି। ନାଇଁ ତୁ କେମିତି ଜାଣିଲୁ? ନା ଜଣେ ଏମିତି ସାଧୁ ଆସିକିରି ମୋତେ ରାତିରେ କହିଲେ, ଏୟା ତୁ ସଦ୍ଗୁରୁ ଖୋଜୁଥିଲୁ ପରା, ତୁ ସଦ୍ଗୁରୁ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି, ତୁ ଯାଇକିରି ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କର। ସେଠୁ ବାପା କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ଠାକୁର ମନା କରିଥିଲେ କାହାକୁ କହିବନି ବୋଲିକିରି, ଇଏ କ'ଣ ନିଜେ ଠାକୁର ଆସିକିରି ତାକୁ କହିସାରିଲେଣି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ନେଇକିରି ଗଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ। ଠାକୁରଙ୍କ ବେଳକୁ ସେଇଠି ଦେଖିଲା, କହିଲା ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯାହାକୁ ଦେଖିଥିଲି ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ଏଇ ଗୁରୁ ସଦ୍ଗୁରୁ। ସେଇଠୁ ତାଙ୍କୁ ଯାଇକିରି ସେଇଠି ଅପା ମୋତେ କହୁଥାଏ, ସେ ମୁଁ 5 ବର୍ଷର ପିଲା ହେଇଥାଏ, ସେ ଶୋଇଥାଏ, ରାତିରେ ମୋତେ ଏ କଥା କହୁଥାଏ। ମୁଁ କହିଲେ ତାକୁ ଯେଉଁ ଦେଖିଲେ ସାଙ୍ଗଠୁ ଅପାକୁ ଦୀକ୍ଷା ଦେଲେ, ସେ ଠାକୁର ଦୀକ୍ଷା ଦେଲେ। ଦୀକ୍ଷା ଦେଲା ପରେ ଅପା କହୁଥିଲା, କହିଲା ମୁଁ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଆ ହିସାବରେ ପ୍ରଥମ ଦୀକ୍ଷିତ ଶିଷ୍ୟା ଠାକୁରଙ୍କର। ମାନେ ଠାକୁର କେମିତି ଏହି ପରିବାରକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରିକିରି କେମିତି ଚାରିଆଡ଼େ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହେବେ, ଏଇଟାକୁ ପ୍ରଥମ ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଥିଲେ। ଆଉ ବାପାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ କରିଥିଲେ। ଆଉ ବାପାଙ୍କୁ ତ ଯାହା ଦେଇଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ହିମାଳୟରୁ ଯେଉଁ ସାଧୁ 2 ଜଣ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କଠୁ ନେବେ ବୋଲିକିରି କିଛି ଗୋଟେ କିଛି ଗୋଟେ ଯୋଗ ବିଦ୍ୟାର ଶିଖିବା, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କର ଆସିବ ବୋଲିକିରି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ 4ଟା ବେଳେ ଦେଖାହେବ ବୋଲି ବାପା କହିଲେ। ଆରେ ତୁମର 4ଟା ବେଳେ ଠାକୁର ଆସିବେ, ସେତିକିବେଳେ ଦେଖାହେବ, ଆଉ ତାପରେ ହେବନି। ନା ଟିକେ ଖବର ଦିଅନ୍ତୁ। ନା 4ଟା ନ ବାଜିଲେ ସେ ତ ଗୋଟେ ଆସିବେନି ତଳକୁ, ଆମେ ଖବର କ'ଣ ଦେବୁ? ସିଏ ସେଠୁ ଯେତେବେଳେ 4ଟା ବାଜିଲା ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ବାପା ଯାଇ ଏମିତି ହିମାଳୟରୁ 2 ଜଣ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖା କରିବେ ବୋଲିକିରି। ବାପା କହିଲେ ହଉ ଆଣ ତାକୁ। ସେ ଗଲେ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ଠାକୁରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା। ସେଠୁ ବାପାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। ବାପା କଥା ମୋତେ ଦୀକ୍ଷା ଦିନ, ଯେତେବେଳେ ଦୀକ୍ଷା ଦିନ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପୂଜା ହୁଏ, ସେ ନୀଳାଚଳ କୁଟୀରରେ ଥାନ୍ତି, ପ୍ରସାଦ ପାଇବାକୁ ଆସନ୍ତି। ସେ ନୀଳାଚଳ କୁଟୀରରେ ବସିକିରି ଏକଥା କହୁଥାନ୍ତି, ଆମେ ବସିକିରି ଶୁଣୁଥାଉ ତାଙ୍କଠୁ। ସେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ଏକଥା କହିଲେ, ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ୟାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଦେଲେ, ଦୁର୍ଗାଚରଣ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଶିଖେଇ ଦେ। ଆଚ୍ଛା, ଦୁର୍ଗାଚରଣକୁ ଯେତେବେଳେ ଶିଖେଇ ଦେବାକୁ କହିଲେ, ସେ ଯାଇକିରି ସେମାନେ ଯାଇ ସାଧୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ବାପା ତାଙ୍କୁ ଶିଖେଇ ଦେଲେ। ଶିଖେଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ବାପା ପଚାରିଲେ ତାଙ୍କୁ ସାଧୁଙ୍କୁ, ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରଟା ଏତେ ଗ୍ଲେଜିଂ କାହିଁ ହେଉଛି, ଗୋରା ତକ୍ତ କାହିଁ ଏମିତି ହେଇଛି, କେଉଁ ଯୋଗ କଲେ ଏମିତି ହେଉଛି? ସେ କହିଲେ କିଛି ଯୋଗର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ହିମାଳୟରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଫଳ ମିଳେ, ସିଏ ଆଉ ଖାଇଦେଲେ ଶରୀରଟା ଏମିତି ହେଇଯାଏ। ନା ତାହେଲେ ଯଦି ୟା ହୁଏ, ହିମାଳୟରେ କ'ଣ ଏ ଜିନିଷ ଜାଣିବାକୁ ଯୋଗ ଜିନିଷ କେହି ନାହାନ୍ତି ସାଧୁ? ନା ଅଛନ୍ତି। ନା ତାଙ୍କଠୁ ଶିଖିଲେନି, ଏତେ ବାଟ କାହିଁ ଆସିଲେ? ନା ସେଠି ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇ ଜିନିଷଟା ଶିଖେଇ ଦେବେନି ଆମକୁ। ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମଠୁ ଯଦି ସେଇଟାକୁ ଯଦି ଶିଖେଇ ଦେବେ, ତାଙ୍କଠୁ ସେ ଶକ୍ତିଟା ଚାଲିଯିବ। ତେଣୁ ସେ କେହି ଶିଖେଇବେନି। ତାହେଲେ କିଏ ଏଇଟାକୁ ଦେଇପାରିବ? ସେ ନିଗମାନନ୍ଦ ପରମହଂସଙ୍କ ନାଁ କହିଲେ। ସେ ପୁରୀରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମମାନେ ଆସିକିରି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଆଉ ଆପଣ ବି ଏଡ଼େ ଛୋଟ ପିଲା ହେଇକିରି ଏସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି କେମିତି, ଆମକୁ ଶିଖେଇ ଦେଲେ। ତାହେଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଣିଲେ ଏଇଟା କେମିତି ଶକ୍ତି ଯିବନି? ନା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଶକ୍ତି ଭରପୁର, ଯେତେ ଦେଉଥିଲେ ସେ ଶକ୍ତି ସେତେ ଚାଲିଥିବ। ଶକ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେବେ କମିଯାଏନି, ସବୁବେଳେ ଭରପୁର ହେଇକିରି ଥାଏ। ମାନେ ଏଇଭଳିଆ କରିକିରି ଏଇ ଦିନ ଠାକୁରଙ୍କ ଏଇ ପରିବାରକୁ ଧରିକିରି ଓଡ଼ିଶା ଗଲେ, ସବୁଯାକ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହେଲେ। ଆଉ ମା ବାପାଙ୍କର ଯେ ବୋଉ, ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ କହିଲା ଯେ ହରେନ୍ଦା ଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେବକ, ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଠାକୁର ଆପଣଙ୍କର ଚରଣଦକ ଟିକେ ନେବି। ସେଇଠୁ ଠାକୁର କହିଲେ ନାଇଁ ଏଇନା ନାହିଁ। ସେ କିଛି ଦିନ ଗଲା, ଦିନେ ଠାକୁର ତ ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତିନି, ସେ ପୁରା ଜମିଦାର ପୋଷାକ, ସୁନା ମୁଦି, ସୁନା ଚେନ୍, ସିଲ୍କ ପଞ୍ଜାବୀ, ସିଲ୍କ ଧୋତି, ମାନେ ପୁରା ବଙ୍ଗାଳୀ ଜମିଦାର। ମାନେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ରିକ୍ସାରେ ବସିବେ, ଯିବେ, ମନୁମା ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୋଳରେ ବସିବେ।
से समुद्र कूल को जीवे से समय सेमती पिंधिकी से अच्छा कुटीर से कहले जे अरे दुर्गाचरण कही सारे आदर्श गृहस्थ सब कही सारे बर्तमान आदर्श गृहस्थ जीवन विषय आम बापा दुर्गाचरण जहाँ देखीचु शिखीचु गोटे लाइन रे से कही दियंती जे कि एते बुझा दरकार नहीं गोटे कहती आदर्श गृहस्थ हूँ कि जे तुम घरे ठाकुर को मुरबी बोली मानिकरी मूल करी मते प्रतिष्ठा मोर संसार कर्मे जेते जहाँ आपण संसार आग घरे ठाकुर आसन टे रखिए आपण से मुरबी से मान्य करी प्रणाम करी अनुमति नहीं आपण काम करिया जीवे आपणकर जहाँ जो काम करें से ठाकुर आपण पाखे रहीकि सब प्रकार विपदरू आपन को रक्षा करेंगे से से कहते प्रेमर संसार प्रतिष्ठा कर एकत्र तुम्हें मूले करी मोते प्रतिष्ठा मोर संसार कर्मे संसार कर्म तुम नुह तुम निर्लिप्त हो काम कर मोर संसारटा हूँ मोर तमर नुह तमें मत रखिकी घरे रखिकी पूजा कर तुमर मुरबी मते सब कथा जना असुविधा सुविधा सब जना मु तुम पाखे रहीकि सब विपद रक्षा करी शेषक तुमर जो भाव अनुजाई तुमको तुमको जो भावना अनुजाई मोर गति हम सेटा को व्यवस्था करी सेटा को करूँ आम ये शिखीचु गोटे गोटे लाइन रे से कहती मो घरे ठाकुर टे रख तुम स्त्री पुत्र कन्या जेतिकी भल पाउच मते सेतिकी भल पाओ से कहते गोपी भावटा को बहुत बड़ बोली से ग्रहण करछंती निगम लहर रे बनवाली दास लिखिछंती जुग जुग धरी जोगी गोपी रूपे हेले भोगी जेउ प्रेमे सही प्रेम शिष्य संचारी जप तप आदि गात्र हेला उपलक्ष्य मात्र गोपी बासना मने देल संचरी सुख पाओ टिकिए मोते अखिल साधन सिद्धि लभ किंचिते आप मोर जेते साधन सजोगी सबू नहीं जा मते टिके सुख पाओ तेणु सुख पाइबाटा कौन ना तुम स्त्री पुत्र कन्या जेतिकी सुख पाउच सेतिकी मते टिके सुख पा मु तुम पाखे रही तुमर सबू अभाव असुविधा दूर करदेवी मो पर विश्वास ही रख यही पद आम शिखुचु गोटे गोटे पद से बेसी कहते ये तत्व आलोचना भितर से मोटे पसंदनी ठाकुर कहती तुम्हें तत्व भितर पशि पारनि तेणु तांकु जदि तुम रखिपार तांकु जदि भजना कर से तुम सबू करेंगे सेटा हूँ आदर्श गृहस्थर काम सेटा गोटे हूँ आदर्श गृहस्थ कहले एकमात्र ठाकुर को मुरबी करके तुम घर संसार कर सेटा हूँ निर्लिप्त संसार लिप्त सन्यासी निर्लिप्त गृही गृही निर्लिप्त रहिबे तेणु ठाकुर निर्भर कर गोटे आदर्श गृहस्थ जीवन उपर गोटे मात्र मुझे कहीदेली आउ गोपी भावटा को कहीदेली जो तांको भल पाइबा जिनसटा को कहीदेली सुख पाओ टिके मते अखिल साधन सिद्धि लभ किंचित एत साधन करिया कहीं दौड़ुच मते टिके सुख पाओ मुझे से सुख पाइबाटा आमर दुर्गाचरण महांती जे पाठ पढ़ुले जिते बापा आमर आम से कहू नहीं बापा बोलिकी मोर से किंतु से जो पाठ पढ़ुले पुरी रे जिला स्कूल रे तांकु जन पीयूसी जड़े अच्छा ना सूर्यमणि देवी बोलिकी से तांकर सबू तत्वावधारक हिसाब से थिले से तत्वावधारक हिसाब से दौले ठाकुर से नीलाचल कुटीर थांती से ठाकुर माने कड़ा निर्देश जे मुझे अच्छी बोली कहीं जमी जानवे ना से स्कूल रू पलि आसी घरे बहीपत्र थोई देकर 4टा बेले पलि जाती कुटीर को ठाकुर सागर समुद्र कूल को चली जाती एमती बहुत दिन गला से घरे कहती अपा को समस्त अपा अपा बोली डाकती बापा को पीयूसी से आम समस्त अपा बोली डाकू से केबे कहती जे ठाकुर ये अच्छा मुझे जाऊँगी 4टा बेले कहती ये कहती कहे खेलिया जाऊँगी ना पिलाटा आउ कौन तापर दिने कौन है मु पिला होता है मो अपा पाखे बढ़ी थाए 5 वर्ष होता है मुझे पाखे कोड़े शोई थाए आमर से पुराणा घरे पोड़ी जा जो घरटा
ସେଇଠି ଶୋଇଛି। ମୋତେ ରାତି ଅଧରେ ମୋତେ କହୁଛି, ଆରେ ମୁଁ ଅନୁକୁ, ବାପାଙ୍କର ଡାକ ନାଁ ହେଉଛି ଅନୁ, ଅନୁକୁ ମୁଁ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେଉଥିଲି, ରହିକିରି ରନ୍ଧାରନ୍ଧି କରୁଥିଲି। ସେତିକିବେଳେ ମୋତେ ଜଣେ ମହାପୁରୁଷ ଆସିକିରି ମୋତେ ସ୍ୱପ୍ନରେ କହୁଛନ୍ତି, ତୁ ପରା ସଦ୍ଗୁରୁ ଖୋଜୁଥିଲୁ, ତୋ ସଦ୍ଗୁରୁ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ପୁରୀ ନୀଳାଚଳ କୁଟୀରରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଠିକି ଗଲେ ପାଇବୁ। ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପରେ ତାର ଦିନ ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଅନୁ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ କେଉଁଠି ନୀଳାଚଳ କୁଟୀର ଅଛି କି, ମୋତେ ଟିକେ ନେଇଯାଆନ୍ତୁନି। ନାହିଁ ତୁ କେମିତି ଜାଣିଲୁ? ନା ଜଣେ ଏମିତି ସାଧୁ ଆସିକିରି ମୋତେ ରାତିରେ କହିଲେ, ଏୟା ତୁ ସଦ୍ଗୁରୁ ଖୋଜୁଥିଲୁ ପରା, ତୁ ସଦ୍ଗୁରୁ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି, ତୁ ଯାଇକିରି ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କର। ସେଠୁ ବାପା କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ଠାକୁର ମନା କରିଥିଲେ କାହାକୁ କହିବନି ବୋଲିକିରି, ଇଏ କ'ଣ ନିଜେ ଠାକୁର ଆସିକିରି ତାକୁ କହିସାରିଲେଣି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ନେଇକିରି ଗଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ସେଇଠି ଦେଖିଲା, କହିଲା ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯାହାକୁ ଦେଖିଥିଲି ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ଏଇ ଗୁରୁ, ସଦ୍ଗୁରୁ। ସେଇଠୁ ତାଙ୍କୁ ନେଇକିରି ସେଇଠି ଅପା ମୋତେ କହୁଥାଏ, ସେ ମୁଁ 5 ବର୍ଷର ପିଲା ହେଇଥାଏ, ସେ ଶୋଇଥାଏ, ରାତିରେ ମୋତେ ଏ କଥା କହୁଥାଏ। ମୁଁ କହିଲେ ତାକୁ ଯେଉଁ ଦେଖିଲେ ସାଙ୍ଗଠୁ ଅପାକୁ ଦୀକ୍ଷା ଦେଲେ, ସେ ଠାକୁର ଦୀକ୍ଷା ଦେଲେ। ଦୀକ୍ଷା ଦେଲା ପରେ ଅପା କହୁଥିଲା, କହିଲା ମୁଁ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଆ ହିସାବରେ ପ୍ରଥମ ଦୀକ୍ଷିତ ଶିଷ୍ୟା ଠାକୁରଙ୍କର। ମାନେ ଠାକୁର କେମିତି ଏହି ପରିବାରକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରିକିରି କେମିତି ଚାରିଆଡ଼େ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହେବେ, ଏଇଟାକୁ ପ୍ରଥମ ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଥିଲେ। ଆଉ ବାପାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ କରିଥିଲେ। ଆଉ ବାପାଙ୍କୁ ତ ଯାହା ଦେଇଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ହିମାଳୟରୁ ଯେଉଁ ସାଧୁ 2 ଜଣ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କଠୁ ନେବେ ବୋଲିକିରି କିଛି ଗୋଟେ ଯୋଗ ଶିକ୍ଷା ନେବେ, କିଛି ଗୋଟେ ଯୋଗ ବିଦ୍ୟାରେ ଶିଖିବା, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କର ଆସିବ ବୋଲିକିରି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ 4ଟା ବେଳେ ଦେଖାହେବ ବୋଲି ବାପା କହିଲେ। କହିଲେ ଆରେ ତୁମର 4ଟା ବେଳେ ଠାକୁର ଆସିବେ, ସେତିକିବେଳେ ଦେଖାହେବ, ଆଉ ତାପରେ ହେବନି। ନା ଟିକେ ଖବର ଦିଅନ୍ତୁ। ନା 4ଟା ନ ବାଜିଲେ ସେ ତ ଗୋଟେ ଆସିବେନି ତଳକୁ, ଆମେ ଖବର କ'ଣ ଦେବୁ? ସିଏ ସେଠୁ ଯେତେବେଳେ 4ଟା ବାଜିଲା ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ବାପା ଯାଇ ଏମିତି ହିମାଳୟରୁ 2 ଜଣ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖା କରିବେ ବୋଲିକିରି। ବାପା କହିଲେ ହଉ ଆଣ ତାକୁ। ସେ ଗଲେ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ଠାକୁରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା। ସେଠୁ ବାପାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। ବାପା କଥା ମୋତେ ଦୀକ୍ଷା ଦିନ, ଯେତେବେଳେ ଦୀକ୍ଷା ଦିନ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପୂଜା ହୁଏ, ସେ ନୀଳାଚଳ କୁଟୀରରେ ଥାନ୍ତି, ପ୍ରସାଦ ପାଇବାକୁ ଆସନ୍ତି। ସେ ନୀଳାଚଳ କୁଟୀରରେ ବସିକିରି ଏକଥା କହୁଥାନ୍ତି, ଆମେ ବସିକିରି ଶୁଣୁଥାଉ ତାଙ୍କଠୁ। ସେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ଏକଥା କହିଲେ, ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ୟାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଦେଲେ, ଦୁର୍ଗାଚରଣ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଶିଖେଇ ଦେ। ଆଚ୍ଛା, ଦୁର୍ଗାଚରଣକୁ ଯେତେବେଳେ ଶିଖେଇ ଦେବାକୁ କହିଲେ, ସେ ଯାଇକିରି ସେମାନେ ଯାଇ ସାଧୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ବାପା ତାଙ୍କୁ ଶିଖେଇ ଦେଲେ। ଶିଖେଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ବାପା ପଚାରିଲେ ତାଙ୍କୁ ସାଧୁଙ୍କୁ, ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରଟା ଏତେ ଗ୍ଲେଜିଂ କାହିଁ ହେଉଛି, ଗୋରା ତକ୍ତ କାହିଁ ଏମିତି ହେଇଛି, କେଉଁ ଯୋଗ କଲେ ଏମିତି ହେଉଛି? ସେ କହିଲେ କିଛି ଯୋଗର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ହିମାଳୟରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଫଳ ମିଳେ, ସିଏ ଆଉ ଖାଇଦେଲେ ଏ ଶରୀରଟା ଏମିତି ହେଇଯାଏ। ନା ତାହେଲେ ଯଦି ୟା ହୁଏ, ହିମାଳୟରେ କ'ଣ ଏ ଜିନିଷ ଜାଣିବାକୁ ଯୋଗ ଜିନିଷ କେହି ନାହାନ୍ତି ସାଧୁ? ନା ଅଛନ୍ତି। ନା ତାଙ୍କଠୁ ଶିଖିଲେନି, ଏତେ ବାଟ କାହିଁ ଆସିଲେ? ନା ସେଠି ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇ ଜିନିଷଟା ଶିଖେଇ ଦେବେନି ଆମକୁ। ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମଠୁ ଯଦି ସେଇଟାକୁ ଯଦି ଶିଖେଇ ଦେବେ, ତାଙ୍କଠୁ ସେ ଶକ୍ତିଟା ଚାଲିଯିବ। ତେଣୁ ସେ କେହି ଶିଖେଇବେନି। ତାହେଲେ କିଏ ଏଇଟାକୁ ଦେଇପାରିବ? ସେ ନିଗମାନନ୍ଦ ପରମହଂସଙ୍କ ନାଁ କହିଲେ। ସେ ପୁରୀରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମମାନେ ଆସିକିରି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଆଉ ଆପଣ ବି ଏଡ଼େ ଛୋଟ ପିଲା ହେଇକିରି ଏସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି କେମିତି, ଆମକୁ ଶିଖେଇ ଦେଲେ, ତାହେଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଣିଲେ ଏଇଟା କେମିତି ଶକ୍ତି ଯିବନି? ନା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଶକ୍ତି ଭରପୁର, ଯେତେ ଦେଉଥିଲେ ସେ ଶକ୍ତି ସେତେ ଚାଲିଥିବ। ଶକ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ କେବେ କମିଯାଏନି, ସବୁବେଳେ ଭରପୁର ହେଇକିରି ଥାଏ। ମାନେ ଏଇଭଳିଆ କରିକିରି ଏଇ ଦିନ ଠାକୁରଙ୍କ ଏଇ ପରିବାରକୁ ଧରିକିରି ଓଡ଼ିଶା ଗଲେ, ସବୁଯାକ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହେଲେ। ଆଉ ମା ବାପାଙ୍କର ଯେ ବୋଉ, ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ କହିଲା ଯେ ହରେନ୍ଦା ଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେବକ, ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଠାକୁର ଆପଣଙ୍କର ଚରଣଦକ ଟିକେ ନେବି। ସେଇଠୁ ଠାକୁର କହିଲେ ନାଇଁ ଏଇନା ନାହିଁ। ସେ କିଛି ଦିନ ଗଲା, ଦିନେ ଠାକୁର ତ ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତିନି, ସେ ପୁରା ଜମିଦାର ପୋଷାକ, ସୁନା ମୁଦି, ସୁନା ଚେନ୍, ସିଲ୍କ
पंजाबी सिल्क धोती माने पूरा बंगाली जमीदार माने से अनुसार रिक्सा बसबे जीवे मनुमा पाखे कड़े बसबे से समुद्र कूल को जीवे से समय सेमती पिंधिकी से अच्छा कुटीर से कहले जे अरे दुर्गाचरण बोले छे कौन चरण देख ने परा पानी आनी गोटे तसलार आणिक दिए से आणिक तसलाटे पानी थोइले थोड़ा पर ठाकुर कौन कले निज पद से बुड़े देले बुड़े देकरी कहले दे दुर्गाचरण दे से जो देते चरणमृत से माँ सहीटा को रखिकी समस्त टिके टिके संघ वाला को सेतबले जो संघ मान थे समस्त को टिके टिके दे था सरीगले पानी टिके से मिसई दे पुणी दिखती माने प्रति ठाकुरंकर आम प्रति ये करुणा सब बेले आम पाखे रही से आम ठाऊ जावाक के चाहती ना तुम जिते बढ़ेले से जावाक चाहिए दुर्गाचरण छड़ा हेनी से जो सेवाटा देते संघरे से नित्य सेवा ठाकुर जमी नित्य ठाकुर जो सेवाटा सेटा ही नित्य आपण लौकिक हिसाब से कहते से मरीगले जहाँ करती लौकिक हिसाब से हाँ बापा थे कहते संघरे कहे अरे मरीगले कौन तुम ये दबनी कि पिंड दबनी कि आम कहीं शुणु कौन कहले से संगे सब बस था से कहता अरे कले तहिरे पुण्य ना न कले नरके पड़ई माने पितृ मातृ ऋण सुझा को यहाँ करने को पड़ो तुमको से जिते जीवन मुक्त हूँ जहाँ हूँ आपणकर कर्तव्य संसार में देखा जे आम दौचु पिंड से सब बड़े बार बार कहती अरे कले पुण्य ना न कले पाप ताको भाषा या से तेणु मुझे कहूँ मो सभारे मुझे कही नी जे व्यक्तिगत भाव में मो सागर कथा होती कि संघरे मुझे कही नी यहाँ प्रथम कर ठाकुर से सुजोग देले जो थी कि आउ बापा से सुजोग देले जे कथा कहवाई हाँ आउ खाली यहाँ हूँ भाव विनिमय मो संघ संघ से तो कहीदेली आदर्श गृहस्थ जीवन गठन गोटे कथा कहली ठाकुर को मुरबी बोली मानिक करेंगे तेणु ठाकुर मुरबी से आदर्श गृहस्थ जे आईटा है भाव विनिमय मुझे कहली भाव विनिमय यहाँ आउ रहा गोटे कथा ये जो सम्मिलन है सम्मिलन जो प्रथम अधिवेशन होता मुझे द्वितीय श्रेणी में पढ़ुए आम गाँव में स्कूल रे से आंकुली ब्रह्मपुर आंकुली सम्मिलन होता मोर से सौभाग्य थिला जाई देखापी मोर मन अच्छी से छेली क्षीर खीरी कराईला आम सब खाई मोर एपर्त मन अच्छी से प्रथम सम्मिलन जो है ब्रह्मपुर ये जिनस गुड़ा सम्मिलन यहाँ कहवाई मत सुजोग मिलला ना खाली ये जो नाटा सब उठेदेले बापा नाटा सेटा से जगत रे किभली कार्यकरी है बापा पाखे सेटा मत स्वप्न मसक तले से मत देखईदेले जे आमर से घरे वर्तमान जो देखुं ठाकुर को रखीचु ऊपर तले ये सब कराऊ जो केस नहीं करी जो होगला भितर अलग टणा उटरा होगला सेटा को से नाटा को उठेदेले परिचालक नहांती से आसन उठेदेले कर जो ठाकुर जो शक्तिटा देते से शक्तिटा अन्य क्या देना से जोटा करें अन्य हाथ से आध्यात्मिक शक्ति ना किंतु ठाकुर से हूँ सेवक तेणु तांकर जो सेवाटा से देते सेटा केबे जीव ना तेणु सी मत स्वप्न देखले देखिली जे से घरे पिंधि आसला बेलू जनक देहर कौन गोटे भूत लगी मुझे जाई जिते पशि जाए आम घर को से दुआर को देखला से खाली आत्मार गीत टी बोली जक्ष रक्षण अरबल जय गुरु जय बंधर किन्नर बोल जय गुरु जय कही भूत कड़े छाड़ी पड़े ताकू मुझे जाऊँगी बापा बापा कौटी अच्छा गोहरी अच्छे से गोटे रास्ता कड़े बस अच्छा रास्ता कड़े से कहीं बस पूर्व मत देखते से घरे बसिक गोटे खाली सीमेंट चटाण बसिक मन दुखरे यपट को मुहर कर मन दुखरे बस मन दुखरे कहीं बस ना घर को आम घर को बाटे जावास समस्त कर से मन दुखरे बस कहीं पचार ना ये देखला मुझे ना
ସଂଘ ଛାଡ଼ିଦେଲା ତାଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଗୁରୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ସେବକଙ୍କୁ ସେ ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ତମର ଯଦି ଠାକୁର ଯୋଉ ତାଙ୍କର ବାପ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଅଭରା ତାଙ୍କ ନାଁ ଉଠେଇଦେଲେ, ତାଙ୍କର ନିଜ ନାଁ ତ ଅଛି ସମ୍ପତ୍ତି, ଆଉ ସେଥିରେ କେମିତି ଉଠେଇବେ? ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଘର ଆମର ଯୋଉ ଧନ ରହୁଥିଲା କୋଠି, ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିକିରି ମୁଁ କହିଲି ସେ ଜାଗା ତାଙ୍କର ରହିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ସେ ମତେ ଦକ୍ଷିଣକୁ ମୁହଁ କାମ କତଥର ସମ୍ମିଳନୀରେ ସେଇ ଯୋଉ ଠାକୁର ଏଇଠି ଥିଲେ ସେ ଦକ୍ଷିଣ ମୁହଁ କରିଦେଇଥିଲେ, ବାପା ବି ଠାକୁର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ଜାଣିନି ବାପା ସେଠି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରାହେଇଛି। ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିଦେଇ ଆସିକି ଦେଖିଦେଲି ବାପା ସେଠି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିଦେଲି। ସେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ସେଇଠି ପ୍ରଣାମ କରିଦେଲି। ସେଇ ଗୋଟାକ ସେ ମୋତେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ହିଁ ଦେଖିଲେ ଏଇଥରକ ସମ୍ମିଳନୀ ପୂର୍ବରୁ। ସେଇ ଅନୁସାରେ ମୋତେ ଏଇଟାକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସେ ଘରକୁ ନା ସେ ଯେମିତି ଦେଖେଇଛନ୍ତି ସେମିତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ମିଳନୀ କାମ ସବୁ ହେଉଥିଲା, ମୁଁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ଲାଗିବ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଦେବି, ଦେଲି ମଧ୍ୟ। ଖାଲି ତ ଆପଣ ଲୋକ ଟିକେ ନଗେଇ କରିଦେବେ, ମୋ ପାଖରେ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ଏସବୁ କରିବାକୁ। ସମ୍ମିଳନୀ କାମ ହେଉଛି, ମୁଁ ପଇସା ଦେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଁ କରିଛି। ସେ ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗିକିରି ତା ଦେହରେ ସେମିତି ଯେମିତି ସେ ଲେଖାଲେଖି କରୁଥିଲେ ସବୁ କରୁଥିଲେ ସେମିତି କରିବା ପାଇଁ ସେଠି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ସଂଘ ତାଙ୍କୁ ରଖନ୍ତୁ ନ ରଖନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଯେତେବେଳେ ନୀଳାଚଳ ସାର୍ ସଂଘ ହେଇନଥିଲା, ଠାକୁର ଆଉ ଦୁର୍ଗାଚରଣ ମହାନ୍ତି କ'ଣ ଅଲଗା ଥିଲେ କି? ଯେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ସେଇ ସମ୍ପର୍କ ହିଁ ରହିବ। ତମେ ସଂଘରେ ତାଙ୍କୁ ବସା କି ନ ବସା ସେ ଅଲଗା କଥା। ସେ ଯେଉଁଠି ରହିବ ସେଠି ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆସିବେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ସେଇ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ସେମିତି ରହିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ କରନ୍ତୁ ନ କରନ୍ତୁ ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ନିତ୍ୟ ତାଙ୍କ ଏଇ ସେବକ ନିତ୍ୟ ସେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଶକ୍ତି କେବେ ଯିବ ନାହିଁ, ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ପୁରା ଜଡ଼ିତ ହିଁ ଅଛି। ଆପଣ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠାକୁର ଏଇଠି ରହିଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ସେଇଠି କାମ କରୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଯେତେ ଯାହା କରନ୍ତୁ ସେଇଟାକୁ ଆଇନ କାମ ଦେବ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ସେ କହୁଥିଲେ ଆରେ ଆମେ ଇଏ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ଏମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ସବୁ ପାର୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ଆରେ ଯଦି ସେ ଆମ ଯାହା ଅଛି ଯୋଗୀ ଋଷିମାନେ ଚାହିଁଲେ, ଆମେ ଯଦି ଚାହିଁବୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଧୂଳି ଫୁଙ୍କିଦେଲେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ର ସ୍ତମ୍ଭନ ହେଇଯିବ। ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଲେ କିଏ ରକ୍ଷା କରିବ ସେଭଳି ଲୋକ ବାଛ। ଆଉ ତାପରେ ସେମିତି ଲୋକ ନ ରହିଲେ ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣୁନାହାନ୍ତି, ଦେଉନୁ ଆମେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଗ ଲୋକ ଭଲ ଦେଖ। ସେମାନେ ଯଦି ଟଙ୍କା ପଇସା ମାନ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ଯଦି ଏକଥା କରିବେ, ଆଉ ଯେଉଁ କେତେ ଜଣ ଆମେ ଅଛୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଯେମିତି ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଶବକୁ ରଖିକିରି ତାଙ୍କ ଉଭୟ ଭାରତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ କାମଶାସ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଶବ ରଖିକିରି ରାଜା ଦେହରେ ପଶିକିରି ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ କରିକିରି ଆସିଥିଲେ, ପୁଣି ସେ ଜିନିଷ ଆଣିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ସବୁ ଆସିକିରି କରୁଥିଲେ। କେତେବେଳେ ସମୟ ଆସିବ ଯେଉଁଥିରେ କି ସେ ତାଙ୍କର ଠାକୁର ଆଉ ସେ ଦୁର୍ଗାଚରଣ ଧରିକିରି ସେ ପୁଣି ପହଞ୍ଚିବେ। ହଁ, ଆଉ ବହୁତ ଡେରି ହେଇଗଲାଣି। ଏତିକି ମୋତେ କହିବାକୁ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ଠାକୁରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋର ଡେରି ହେଇଯାଇଛି ଆସିବାକୁ। ଅସୁସ୍ଥତା କ'ଣ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଟିକେ କାମ କରିବାରେ ଯେଉଁ ଚଞ୍ଚଳତା ଥିଲା ସେଟା ଟିକେ କମିଯାଇଛି, ତେଣୁ ଡେରି ହେଇଯାଉଛି। ଖାଲି ମୁଁ ଏତିକି ଖାଲି କହିବି, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଡାକରେ ଡାକରେ ଜାଣିଥିବେ ଆପଣ ଯେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଡାକରେ ଡାକରେ ଏକ କଣ୍ଠେ ଏକ ତାନେ, ଡାକରେ ଡାକରେ ଦେଖା ଦେବେ ସଶରୀରେ, ଡାକରେ ଡାକରେ ତ ଦେଖିବୁ ସ୍ଥୂଳ ନେତ୍ରରେ, ଡାକରେ ଡାକରେ ଜୟ ଗୁରୁ ବୋଲି ଡାକରେ ଡାକରେ ଜାଣିଥିବେ। କୀର୍ତ୍ତନ ସ୍ୱରରେ ଡାକରେ ଡାକରେ ଏକ କଣ୍ଠେ ଏକ ତାନେ, ଡାକରେ ଡାକରେ ଦେଖା ଦେବେ ସଶରୀରେ, ଡାକରେ ଡାକରେ ତୁ ଦେଖିବୁ ସ୍ଥୂଳ ନେତ୍ରରେ, ଦେଖିବୁ ସ୍ଥୂଳ ନେତ୍ରରେ, ଡାକରେ ଡାକରେ ଜୟ ଗୁରୁ ବୋଲି ଡାକରେ ଡାକରେ।